Hello, dear students. Good morning to all. Today, we are going to talk about the very same topic which we discussed yesterday. Uh, we'll try to understand it in a better way because I've got some comments that many of you could not uh, understand the topic well, and some of you find it really difficult to understand, and that's all quite agreeable because I think I should have given you an intro about the topic or the toughness of the topic that uh, do happen when it is in the real class, in the maybe in the physical class, because before we start taking the topic we used to tell you how tough it is going to be, or how easy it is going to be. Pricing, the entire topic of pricing is not a simple one. It demands clear understanding from the part of the students as well as the teachers. It requires spending time. It needs our effort. You may not be able to understand everything in the first reading, or while you listen to it for the first time itself. So what we are planning to do from now onwards is, before coming to the class, you all are requested to go through your textbooks, try to understand what is written over there, and those portions which we'll be taking in the next class. See, for example, if tomorrow we are going to take pricing in short run and long run, for the case of perfect competition, what you all are supposed to do is, you have to go through your textbooks, read and understand what is written over there regarding pricing in the short run and also in the long run. Okay, so once you do that, you will be able to understand how everything happens with pricing, and when you listen to me you may find it a bit more easy. And regarding the language, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടഫ്നെസ് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം ഐ ആം യൂസിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓവർ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് OBS. സോ ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അതോടെ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ തിങ്ങോടെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ you find it difficult, so kindly cooperate. Regarding the language, I am not using very tough language, and it's not that I am so comfortable in English and you are not. It's just because the more we listen to English, the more we will develop a passion towards the language, or a knowledge in the language, and that's all it is supposed to do. And you all are in the first year of your degree, and by the time you finish your graduation, you should be able to handle the language well, and this is like a perfect timing for that. So just because you didn't listen and you didn't understand what I said in the first go, please don't lose your heart, please don't be disappointed. Let's try to learn it more. Let's try to understand the language in a better way. That's all. So കുഞ്ഞിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞിക്ക് ഇന്നലെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ 10 minutes വീഡിയോ, ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ഡിഡൻറ്റ് ഇവൻ സ്പീക്ക് ഇവൻ എ വേർഡ് ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എ 4th standard student can understand English, you all can, definitely you can. And you may ask me, okay miss, he would be in or he would have been in English school, and he is used to the English language, and many of you might be coming from a different stream. All that are agreeable, but he wasn't comfortable with English 3 years back. Okay, so by the end of your degree, in this 3-year time, we should be able to handle the language well. Okay, so ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഞാനിത് മലയാളത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൈസിങ് ടഫ് ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷേ പ്രൈസിങ് ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ പ്രൈസിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സി, യു ഓൾ ഹാവ് ലേൺഡ് ഇക്കണോമിക്സ് വെരി വെൽ, ഓർ സോ യു ഓൾ വെർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ലേൺ ഇക്കണോമിക്സ് very well during your +2 time. Yeah, so it's only that pricing that you are not familiar with. You haven't learned pricing, but the rest of it you have really learned. And another thing, I wanted to tell you is, I am not following the textbook because I didn't have the textbook then, I don't have the textbook now. So but I will be talking from the syllabus only. I am not talking anything other than what is being written in the textbook.
It's just because you missed out the exact sentences. You felt, okay, in the textbook it says something, in what I am saying is a different thing, and in the slide it shows different thing. അതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡൗട്ട് വന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് വാസ് മിഥുൻ ഹൂ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ടു മീ. ഐ താങ്ക് ഹിം ഫോർ ദാറ്റ് വെരി ജെന്യുവൻ കമൻറ്റ്. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും, അത് തന്നെയാണ് സ്ലൈഡിലുള്ളതും. അത് ഒരേ സെൻറ്റൻസ് അല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രായമായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് 3 രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി ആകേണ്ടതാണ്. അതാവണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളേ? ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു മിസ്സേ ഞങ്ങൾ തോറ്റു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ ചാറ്റ് വിത്ത് മീ. എനിക്കൊരു വോയിസ് നോട്ട് വാട്സപ്പിലൊന്ന് ഇടുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവനെ മെസ്സേജ് ഇടുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മിസ് this particular portion I want you to explain in Malayalam as well, because I find it bit tough എന്നാണെങ്കിൽ please do tell me. I can do it on an individual basis. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, because I try to collect as many feedbacks as possible yesterday. So whatever the students have told me, what I understood was many of you could understand it while you know after you read your textbook. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടി കാണുകയല്ല. ദൈവം ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നു, OP OM ഒന്നും പിടികിട്ടി കാണില്ല. പിന്നെ another thing, the graphs are different because I haven't taken a photo of the graph from the textbook. I used it from the net. Internetil നിന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുത്തതാ. So naturally the markings are different. Only the markings. Okay, the graph is one and the same. I made sure that I use the very same graph which is there in the textbook. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, എന്താണെങ്കിലും അവിടെ എന്നോ ബിന്നോ അതിന് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ പോലും യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ടൈമുണ്ട്. യാ, സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും പ്രൈസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫസ്റ്റ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദ 3 terms that you have to remember is മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ. ഇതും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറലി ദ പ്രോമിനൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഓൾ ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ഈസ് അബൌട്ട് market price. Naturally the price which is fixed in the market, that is known as market price. And how is it fixed? It is always fixed as a relationship between the market demand and market supply. Then what is market demand? മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുക? എല്ലാ ബയേഴ്സും, ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ബയേഴ്സും അവരെന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ വെരി വാട്ട് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ വാട്ട് എ ഡിമാൻഡ് ഈസ്. ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻ യുവർ 3rd ചാപ്റ്റർ ഐ തിങ്ക്. മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡിമാൻഡിനനുസൃതമായിട്ട് എന്തുമാത്രമാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഫേംസ് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ്സ് ബീങ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ആസ് വെൽ. ദ സം ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ്. ഡിമാൻഡഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് ഓർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സപ്ലയേഴ്സ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തുമാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സപ്ലയേഴ്സ് എന്തുമാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുക. ഇനി ടൈം ഫ്രെയിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടൈം ഫ്രെയിംസ് എസെൻഷ്യലാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രൈസിങ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടൈം. ഹൗ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സോൺസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരിയഡ്സ് pricing is done. How it is done in the market period, how it is done in the short run, and how it is done in the long run. Yeah. So what is market period? Just and try to understand it as a ladder. Market period, then short period, then long run. Okay, and the term itself very well explains short run and long run. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആണ്, ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലോങ് ആണ്. അത്രയെങ്കിലും അറിയാൻ it doesn't demand much of an IQ from our part. But market period is definitely something which is quite new to us. What is market period? അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ I said it is like a ladder. So market period comes in the bottom level. So what would be market period? The market period is a period which is very short. Okay, the time available is very short, so that there is absolutely no chance for a firm to make any change in output. Here we are trying to tell about what the time zones
ഫ്രം ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ. ഒരു എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക പല ടൈമിൽ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ പ്രൊഡക്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുക? ഹൗ ഷുഡ് വി പ്രൊഡ്യൂസ്? എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? എനിക്കിന്ന് 1000 കിലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ 1000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നി, ഞാനങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ. ദ സപ്ലൈ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്. വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് according to the market demand. Yeah, so in market period the producers have got no flexibility to make any change in the output or in the production with regard to the demand. ഡിമാൻഡിനനുസൃതമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് റൺ? ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡാണ്. നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ലോങ് റണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ്, മാർക്കറ്റ് പീരീഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ സം ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട്, നോട്ട് ഇൻ ദ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇൻപുട്ടിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു വെരി വെൽ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് എ പീരിയഡ് സോ ഷോർട്ട് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട്. ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് ഉള്ള സമയം ലഭിക്കാത്ത അത്രയും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം, അത്രയും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് വിളിക്കുക, നോട്ട് മാർക്കറ്റ് പീരിയഡ്, ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്, വി ഹാവ് ടൈം, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ബോത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു നൗ. ആൻഡ് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ദെൻ ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിലും ലോങ് റണ്ണിലും ഒന്നും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ച് പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പീരിയഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദെയർ നേച്ചർ. സോ നാച്ചുറലി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു നേച്ചർ വി ക്യാൻ സേ ദർ ആർ ടു സോർട്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, perishable commodities and non-perishable commodities. പെരീഷബിൾ ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പെരീഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ പെരീഷബിൾ, സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഓക്കെ, സോ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല, സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഈസിലി ഡിസ്ട്രോയ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് വരും. വേഗം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഓർത്തോളൂ. സോ വേഗം തീർന്നു പോകുന്നു, അല്ലെ വേഗം ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. So supply is limited by the existing stock and the entire commodity has to be sold off. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം ഇഫ് യു ക്യാൻ. സോ ആ ഡയഗ്രാമിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന പിയും ഡിയും എസും ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസാണ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ y axis. Y axisൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്. സോ നാച്ചുറലി എല്ലായിടത്തും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്, പ്രൈസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ y ആക്സിസ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ടു curves that you have to notice. One is a vertical curve. Vertical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെയുള്ളൊരു കർവ് ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ കർവ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവ്സ് ഉണ്ട്. ആ കർവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം. അവിടെ ഡി എന്നും എസ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയണം, കാരണം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഡിമാൻഡ് കർവാണ് ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക, സപ്ലൈ കർവാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. സോ അവിടെ എന്താ നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ, ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ നേച്ചറിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഡിമാൻഡിൻ്റെ നേച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ്, വെൻ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സപ്ലൈ ഹാസ് ടു ഇൻക്രീസ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ്. ദാറ്റ്സ് ദ റൂൾ. പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ കൂടേണ്ടതാണ്, ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സപ്ലൈ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാലേ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ സി ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സപ്ലൈ. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡ് കർവ് നോക്കി. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ദ ബിലോ ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ട്, എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കർവ് ഉണ്ട്. ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പ്രൈസ്. ആ പ്രൈസാണ് ഒ പി എന്ന് പറയുക.
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിലേക്ക്, ആ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം വി നീഡ് ടു നോ ദ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് OP എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് കിട്ടും. ആ പ്രൈസാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. ആ പ്രൈസിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് OS എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം DD ടു D1 നാച്ചുറലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പ്രൈസ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താ ഉള്ളത്? ആ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഡിമാൻഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ദ എൻറ്റയർ കമ്മോഡിറ്റി ഹാസ് ടു ബി സോൾഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ വെരി സെയിം ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതാണ് നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന്, ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇതിനെ തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇൻ ദാറ്റ് വേ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെവർ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ സെക്ഷൻ A, B or C. എവിടെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ? സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ തന്നെ നോൺ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്ലൈ ഈസ് നോട്ട് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് നോൺ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് സപ്ലയറിന്. എന്തായാലും കൊടുത്തു തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു ദുരവസ്ഥ അയാൾക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ദർ ആർ 2 ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൈസ് ലെവൽസ്, ദർ ആർ 2 എക്സ്ട്രീം പ്രൈസ് ലെവൽസ് വിച്ച് ഹി ഫോളോസ്. 2 പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ലോ പ്രൈസ്. ലോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സപ്ലയറുടെ അവസ്ഥയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ. ലോ പ്രൈസ് ഈസ് സംതിങ് ബിലോ വിച്ച് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി സെല്ലിങ് എനിത്തിങ്. ഇതിലും താഴെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുടെ കാലമൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കണ്ടു, വഴുതന കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ അയാൾ ഒരു ഫാർമർ ഉഴുതു മറിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് ഓനിയൻ സവോള മുഴുവൻ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റി അവർക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. വാട്ട് എൽസ് ദേ ക്യാൻ ഡു, അതാണ് അവർ ചെയ്യുക അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കൊറോണ ആകുമ്പോൾ ദേ കാൺ സെൽ, അവർക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ല, വെയർ ഹൗസിങ് നടക്കുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, നോൺ പെരീഷബിൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത്രയങ്ങ് വില കുറച്ചെൻ്റെ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സോ നമ്മളീ പറയുന്ന 2 പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൈ ആക്സിസ് മാത്രം നോക്കുക. വൈ ആക്സിസ് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്ന് കാണാം. അതിപ്പോൾ നോക്കണ്ട, പ്രൈസ് ലെവൽസ് മാത്രം നോക്കുക. P2, P and P1 എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. നാച്ചുറലി P എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ഹൗ വി ഗോട്ട് P, OP. P എന്ന് മാത്രമല്ല OP എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. OP എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആണ്, ദാറ്റ് വി റിസീവ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കർവ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പലതവണ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇനി P2 P1 ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ P2 ആണ് ഹൈ പ്രൈസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. P2 ആണ് ലോ പ്രൈസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. P1 ആണ് ഹൈ പ്രൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. P എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന P1 ആണ് ഹൈ പ്രൈസ്. P എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന P2 ആണ് ലോ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് നോക്കി. സപ്ലൈ കർവ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ യെസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുക. യെസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു 6 കാണാം, പിന്നെ ഒരു F ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു S ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ആ SFS എന്ന് പറയുന്നതാണ് സപ്ലൈ കർവ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. SFS. സോ ആ SF എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിനൊരു ചെറിയ ബെൻഡ് ഉണ്ട്. SF, ആ ഒരു ബെൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക. നേരത്തെ കേസിൽ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, അത് റെസ്പോൺസീവ് അല്ല. ഡിമാൻഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച്, പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പറയുന്ന ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ SF എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ FS എന്നുള്ള പോർഷൻ നോക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡിമാൻഡ് കർവ് കാണാം. ഡി കാണാം, D1 കാണാം, D2 കാണാം. ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ഡിമാൻഡ്, D1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ്, D2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിക്രീസ് ഡിമാൻഡ്. സോ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് സപ്ലൈ കർവ് SFS യു ഗെറ്റ് പോയിന്റ് ആർ. ആ പോയിന്റ് ആറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞ് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. പോയിന്റ് ആറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ OM എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നോ പ്ലീസ് പ്രീക്കുട്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുക. OM എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. OP എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ, D1 പോകും അല്ലേ. ഡിമാൻഡ് കർവ് ബിക്കംസ് D1. അവിടുത്തെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് F ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് F. That F is the point of intersection between new demand curve D1 and the supply curve SFS. കിട്ടിയോ? എഫ്. ആ എഫിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് കിട്ടും. താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് M1 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് OPയിൽ OM ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് സപ്ലയർ എങ്കിൽ, പ്രൈസ് കൂടി OP1 ആകുമ്പോൾ സപ്ലയർ എത്ര വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്? OM1 ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്ലയർ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡിമാൻഡ് കുറയാണെന്ന് ഓർത്തോ, ഡിമാൻഡ് D2 ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി പ്രൈസ് കുറയും. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് D2 ആകുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ, ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് നോക്കുക. ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് OP2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ്, പ്രൈസ് ബിക്കംസ് OP2 ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബിക്കംസ് OM2. So when price is OP, quantity demanded is OM. When price is OP1, quantity demanded is OM1. When price is OP2, quantity demanded is quantity demanded എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ quantity supplied is OM2. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ആ P1 എന്നുള്ള പ്രൈസ് നോക്കുക. P1 എന്നുള്ള പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം P1 ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ ആ പറയുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിയോണ്ട് വിച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുവോ പ്രൈസ് കൂടുവോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സപ്ലൈക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നോൺ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ആണ്, വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ്. അന്നേരം ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ അവരത് വിറ്റടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ OP2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വിൽക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നോൺ പെരീഷബിൾ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ please do make sure that you develop an affinity towards the concept, you develop an affinity towards how pricing is done, you develop an affinity towards അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അത്രയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഇനി ഷോർട്ട് റണ്ണിലും ലോങ് റണ്ണിലും ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയില്ല. ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ദ വെരി സെയിം വീഡിയോ ടുമോറോ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ. അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വരേണ്ടത് ഹൗ പ്രൈസിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ, ഹൗ പ്രൈസിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ, ഹൗ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഇത്രയും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത്രയും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഞാനത് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ അല്ലല്ലോ ഇതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും സങ്കടപ്പെടരുത്. ആ ഫിഗർ അല്ല. പക്ഷേ ആ ഫിഗർ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്താ പറയുക, എക്സാക്ട്ലി ദ റെപ്ലിക്ക അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെരി സെയിം. ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദ വെരി സെയിം. ഓക്കെ, സോ സീ യു ഗൈസ് ടുമോറോ. താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ലിസ്ണിംഗ്. We'll see you tomorrow. Bye.